We gather here on behalf of the whole Palestinian. Actually, we gather here. We gather here for raise our voice globally. Especially today, we have nothing to say specially because each and every person from the east corner of the world knows about the situation of Gaza and the Palestinian. But what we do? Actually, we do nothing. We just see everything as like an statue, as like an we have no. Actually, we have no eyes to look at. Actually, we have no heart for feel this. We see this everything like this. If we see the Palestinian, if we see the brothers of Gaza, actually what they have nothing at this moment. Actually, they have no food. They have no food to eat. They have no water to drink. They have no fuel to fire. They have no electricity. They have no shelters. They have no minimum fundamental rights to live on. What an inhuman life they lead. But what we do nothing at this moment. Naturally, USA want to teach us about the democracy, but we want to say them. First of all, you learn what is humanity. You support Israel. Actually, Israel is not a country. We don't believe this. Israel is a country. This is the biggest terrorist organization in the world. Right. And if Israel is the terrorist organization, then the USA is the father of the terrorism. Right. At this moment, we all see what happened in Gaza, but we do nothing for them. Just we condemn against the Israel and the USA, and that's enough for us. But look at the Arabian world. They see everything, but they do nothing. They enough sleep, but this is the right time to unite them. This is the right time to wake up them. At first, we want to know our government. We want to know the rulers of the Muslim that please unite. This is the right time for unite. Please speak on behalf of the peoples of Gaza. Please speak on behalf of the peoples of Syria. Please speak on behalf of the whole Muslim in the world. You have this capability. You have this enough capability to support the Muslim brothers. But উপস্থিত হয়েছি। আপনারা জানেন ইসরায়েলে ইহুদিরা এবং দাজ্জালের অনুসারীরা আমাদের ভাইদের উপর অকারণে জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। আপনারা জানেন ইসরায়েলের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। আপনারা জানেন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমাদের সকল নবী যুদ্ধ করেছেন। তারা তাদের নিজ গোত্রের নবীদেরকে হত্যা করেছে। ইসরায়েলিরা মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল, তুমি এবং তোমার আল্লাহ গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা তোমাদের সাথে যেতে পারবো না। একইভাবে ইসরায়েলিরা দাউদ আলাইহিস সালামের সময় তারা নিষিদ্ধ দিনে মাছ মেরেছিল। এই জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে বানর বানিয়ে দিয়েছিল। প্রিয় ভাইরা, আপনারা জানেন এই ইহুদিরা আল্লাহ রাসূলকে, ইহুদিদের বনি নাজির গোত্র আল্লাহ রাসূলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। বনু কাইনুকা, বনু কুরাইজা এরা আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্র করেছিল। প্রিয় ভাইরা, ইসরায়েলের ইতিহাস এবং ইহুদিদের ইতিহাস সর্বকালীন বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا। যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, যারা কুফরি করেছে তারা কুফরের পথে জিহাদ করবে। সকলেই শয়তানের অনুসারী এবং অবশ্যই শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র অবশ্যম্ভাবী তারা বিলুপ্ত হবে। উপস্থিতি আপনারা জানেন, বাংলাদেশ এমন একটি কান্ট্রি ছিল 5 আগস্ট পূর্ববর্তী এই বাংলাদেশ একটি টেরোরিস্ট কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছিল। দাদা ছিল স্বৈরাচার হাসিনা। আমরা আজকের এই ময়দান থেকে আমরা শুধুমাত্র ইসরায়েল যে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র তা বলবো না, স্বৈরাচার হাসিনার এগেইনস্টে আজকে আমরা কথা বলতে চাই। আমরা গতকাল দেখলাম চিফ অ্যাডভাইজার ইউনূস সাহেবের পক্ষ থেকে বলা হলো যে আওয়ামী লীগকে কি করা হবে না, নিষিদ্ধ করা হবে না। কিন্তু আমরা আপামর সাধারণ ছাত্র জনতা
36 জুলাই, তার মানে 5 আগস্ট আওয়ামী লীগকে রেড কার্ড দেখিয়ে দিয়েছি। কেন আওয়ামী লীগকে বলা হচ্ছে তাদেরকে পুনর্বাসিত করা হবে? আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই, আওয়ামী লীগের কোন রাজনীতি বাংলাদেশের মতো বুকের জমিনে হতে দেওয়া হবে না। হতে দেওয়া তখনই হবে যখন তারা 30,000 আহতদেরকে পুনর্বাসিত করতে পারবে। জীবনে সম্ভব নয়। 2000+ শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, তাদের জীবন ফিরে দিতে পারবে না। এমনকি 57 জন চৌকস সেনা কর্মকর্তাকে পিলখানার টাবিটির মাধ্যমে তারা হত্যা করেছে, তাদেরকেও ফিরে দেওয়া সম্ভব হবে না। শাপলা চত্বরে অসংখ্য আলেম ওলামাকে হত্যা করা হয়েছে, সে সমস্ত জীবনকেও ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, অতএব আমরা জানাতে চাই, বাংলাদেশের মতো প্ল্যাটফর্মে কখনোই আওয়ামী লীগের রাজনীতি স্টে করতে দেওয়া হবে না। ইসরায়েল যেমন টেরোরিস্ট কান্ট্রি, বাংলাদেশে তেমন একটি দল রয়েছে, তারা টেরোরিস্ট একটি দল। সেই দলটি কি? বাংলাদেশে কি আওয়ামী লীগের রাজনীতি আপনারা দেখতে চান? আমরা কখনোই আওয়ামী লীগের রাজনীতি বাংলাদেশে করতে দিব না। করতে দিতে চান? অবশ্যই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে ব্যান করতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ছাত্রলীগকে ব্যান করা হয়েছে। যে এখানে মাদার অর্গানাইজেশন হচ্ছে কি আওয়ামী লীগ, সেখানে ছাত্রলীগ ব্যান হলে মাদার অর্গানাইজেশন কেন ব্যান করা হবে না? কোশ্চেন হচ্ছে, অনতি বিলম্বে এই আওয়ামী লীগকে ব্যান করতে হবে। ভারতীয় পণ্য বয়কট, 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 বয়কট। ভারতীয় পণ্য, ইসরায়েলি পণ্য